केंद्र सरकार वालों साफ तौर पे इनकार कर दिता गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम नूं लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन पंजाब सरकार वालों नोटिफिकेशन की गई सी, उस नोटिफिकेशन ते भी कई सारे विवाद खड़े हुए। मुलाजमां ने प्रदर्शन किया कि नोटिफिकेशन भी सही नहीं हैगी। साडे नाल इत्थे तमाम जिहड़े यूनियन हैगे मुलाजम हैगे आ वो तमाम इत्थे नाल हैगे ने। प्रदर्शन भी पंजाब सरकार केंद्र सरकार खिलाफ लगातार किया जा रहा है, अपने हकों की आवाज़ भी चक्की जा रही है। सुखचैन खैरा साडे नाल ने। खैरा साहब, किवें देखते हो? केंद्र सरकार ने भी हुण तां सीधे तौर पर ना करती, पंजाब सरकार वालों नोटिफिकेशन की गई, लेकिन नोटिफिकेशन का मतलब की है? की मतलब रह जाता जदों केंद्र सरकार कह दिंदी है कि असीं इस स्कीम नूं लागू ही नहीं करना? सब तो पहले तो ये जिहड़े हुक्मरान आ जिन्होंने असीं वोटां पा के चुनिया, लोकतंत्र दे विच ये शक्ति हुंदी है भी लोकां दी जिहड़े मनोभावना उहदे अनुसार चलिया जावे। लोकतंत्र दे विच एक बहुत वड्डा जिहड़ा थंम आ वो हुंदा वैलफेयर ऑफ पीपल्स, देश दे लोकां दी वैलफेयर करना। हुण जदों वैलफेयर स्टेट दा कंसैप्ट आ कि लोकां दा बुढ़ापा जिहड़ा हैगा उहनूं सुरੱਖਿਅਤ करना, ते जदों सरकारां उस कंसैप्ट तो दूर चले जाण तो फिर लोकतंत्र कित्थे रह गया, फिर वैलफेयर स्टेट कित्थे रह गई? फिर तो ये हो गया कि हिटलरशाही हो गई भी जो साडी मर्जी असी करांगे, तुसी तो गुलाम हो, तुसी वोटां पाणियां पाओ ते राज असी करांगे, राजाशाही हो गई। सो मोदी सरकार दी ये गल करनी एक बहुत एक जिहड़ी कहंदे नखेधी करन जो गल आ कि असी ये पैसा नहीं मोड़ांगे। वो जिहड़ियां स्टेटां चाहदियां ने अपने लोकां दी अपने आवाम दी गल सुणदे, जिहदे नाम ते उन्होंने वोटां लईआं कि असी पुरानी पेंशन लागू करनी है, जदों पुरानी पेंशन उन्होंने लागू करनी है तो उन्हां दा पैसा वापस कर दो। हुण उन्हां दा पैसा नहीं वापस करदे दा मतलब भी पहलों लुट लो, जो ग्रैब हो गया असी वापस नहीं करते, जाओ जो करना कर लो। नंबर 2, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ? ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦਲਾਲੀ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, इस सेंटर की असीं नखेधी करते, नाल दी नाल असीं ये भी कहने सेंटर गौरमेंट नूं कि भाई जे तुसीं बाकी अमेंडमेंट कर सकते हो तो ये अमेंडमेंट क्यों नहीं करते? सो ये अमेंडमेंट जल्दी तो जल्दी करन। पर यह दूजा मुद्दा, दूजा पड़ाव आ। पहला पड़ाव लागू करो, राजस्थान छत्तीसगढ़ या झारखंड ने तो लागू करके उन्होंने कहा पैसा वापस करो, तो साडे आ जिहड़े मामे इत्थे बैठे आ आम आदमी पार्टी, वो तुसीं तो लागू ही नहीं किया। कि चिट्ठी च आश्वासन दिता कि असी शर्तां बाद चो इहदियां बनावांगे, असी रूल बाद चो अमेंड करांगे, असी जिहड़ा हैगा GPF बाद चो शुरू करांगे। कदों शुरू करोगे? कोई डेट नहीं। किदन लागू होगी? कोई डेट नहीं। सो ये चिट्ठी जिहड़ी है एक टुकड़ा नोटिफिकेशन का नाम आ, ये लिखती आश्वासन है, कदों शुरू होना कुछ नहीं पता। सवाल है 30 तरीक नूं जे लागू होगी, जे नोटिफिकेशन आ ते 30 तरीक नूं जिहड़े लागू बंदे रिटायर होए की उन्हां नूं पुरानी पेंशन मिल गई? की जिहड़े नवे बंदे उन्हों का GPF अकाउंट खुल गया? जो GPF अकाउंट नहीं खुलिया उन्होंने फायदा नहीं होया, तो फिर नोटिफिकेशन कादी होगी? सो सरकार नूं ये चाहिए छेती तो छेती नोटिफिकेशन करके जिहड़ी आ पेंशन लागू करे। जितों तक इन्हां दा 17,000 करोड़ का संबंध वो तुहाडा स्टेट का ते सेंटर का संबंध आ, वो साडी अमाउंट आ, साडे नौजवान साथियों की अमाउंट आ। जदों मिल जे उन्होंने पता रिटायरमेंट तो बाद मिलनी है, वो बाद दी गल्लां। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਂਗੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। 29/11 ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ कागज ते लिया दे ते अपनी की कहंदे लिख च दे दो, मिनट्स जिहड़े आ मीटिंग दे दे दो। लेकिन अजे ताईं मिनट्स जिहड़े जारी नहीं कीते। तुसीं ला लो 29 तरीक तो लैके अज किन्नी डेट हो गई है। सो सरकार दी जिहड़ी नीयत दे विच खोट लग रही है। सो असीं उड़ीक कर रहे हैं कि वो जिहड़ी साडी प्रोसीडिंग वो जारी कर देण, सानूं पता लग जे, नहीं तो आने वाले समय दे विच होर वड्डे एक्शन करन दी असीं तैयारी कर रहे हां। इत्थे प्रधान जसप्रीत रंधावा जी ने। रंधावा साहब, लगदा नहीं कि जिस तरीके नाल खैरा साहब ने ये जिक्र कीता इस गल दा कि तुहाडे नाल तां धोखा ही हुंदा रहा। अगर जो जिहड़ा केंद्र सरकार वालों भी जदों इलैक्शन सीगे उदों पहला अनाउंस नहीं कुछ भी किया गया भी असीं देवांगे या नहीं देवांगे। जदों इलैक्शन होर निबड़े उदों उन्होंने ऐलान करता। इस तो इलावा अगर गल करिए पंजाब सरकार, उन्होंने एक जिहड़ा कलमबंद जिस तरीके नाल इन्होंने भी कहा कि कलमबंद कीती नहीं गई, कोई डेट लिखी नहीं गई। पहला एक नोटिफिकेशन जारी की, उन्होंने विखा लिया हिमाचल च, उन्होंने गुजरात च दिखा लिया, बैनीफिट जदों नहीं मिलिया हुण वो भी चुप कर गए। तो लगता नहीं कि मुलाजमां नाल तां हमेशा धोखा ही हुंदा रहा?
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ, ਉਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 4-4 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਫੜਦੀ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 45 ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਖਾਣ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਮ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। 40-45 ਸਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 60 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਨਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਐਨਪੀਐਸ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ WPS, ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੂਰਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਸੋਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਦੋ ਖੂਹ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 18 ਲੱਖ ਹੈ, 15 ਲੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ PFRD ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 2024 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਬੋਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਤੀ, ਜਦ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ 2-3 ਹਜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ GST ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 3700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ, 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈ ਗਈਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੀ ਕਰੇਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਂ 2 ਬੋਲ ਕਹੇ ਰੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2016 ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ 15% ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲਏ, 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ? ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਵੋਟਾਂ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਲਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਗਈ, ਉਸ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਗਈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨੋਇਡ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿੰਨੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਰੂਲ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ।
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਚਤਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਨਾਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਗੇ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਾੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 2 ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਨ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਫਿਰ ਵੱਢਣੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, 15,000 ਬੇਸਿਕ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤੇ 7 ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 7 ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਪੂ ਕੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 7 ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ 50 ਚ ਮਿਲਣੀ। ਐਡੇ ਚਾਤੁਰ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਐਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 90,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਪਤੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈਗੇ, 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਤਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ 90,000 ਕਰ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 68,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ % ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ 7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਣੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਐਡੇ ਚਾਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੱਡੇ ਕਾਮ ਆਦਮੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲਈ। ਐਮਸੀਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਅਗਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੋ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝੋ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ। ਪਤੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਪਾਈ ਜਾਓ ਵੋਟਾਂ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੜੀ ਜਾਓ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਦੋਂ ਬਦਲੂਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਬਦਲੂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਨਿੱਜਵਾਦ ਛੱਡਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਬਾਰੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੜ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਊ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ,
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਬਾਊ ਅੱਗੇ ਲਿਆਊਗਾ। ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਓ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬਾਊ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਵਾਂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ।